गुड इवनिंग वेट लूज रो जो प्रोग्राम अच्छी ऑलरेडी आम ए प्राय अप टू 2 मंथ्स रही सारे मोर आर ग्रुपटा 3 मंथ्स हो सारा से सर तार गोटे भल भिडटे वेट लूज से मैडम जड़े पठेबे लेक्चर अच्छा कमांगुर कॉलेज रे तो वेट लूज रो जो जर्निंग रही 3 मंथ्स आम डिवाइड करते फास्ट मंथ रे गट रिसेट फास्ट थिला गट रिसेट पर यू हैव टू इनक्रीज योर प्रोटीन कंटेंट बढ़िया को पड़ो ता सांगे मल्टीविटामिन देन लास्ट पार्ट रे लास्ट 15-20 डेज थी आपन को मिल स्किप करा पड़ो गोटे मिल दैट टू नाइट मिल नॉर्मली एमती आम जहाँ होल डे रे खाऊँच आमर ओडिया फूड हिसाब से आमर डाएट रे कार्बोहाइड्रेट रोचे 60-70% जोटा हूँ वेरी फैटी इन नेचर कार्बोहाइड्रेट्र फ्रेंड्स किसी काम ना बॉडी रे कहीं बॉडी गोटे आम धरतु बंचुं 80-100 वर्ष स्टेजेस अच्छी फास्ट है फॉर्मेटिव स्टेज सेकेंड है मेंटेनेंस स्टेज थर्ड है रिप्लेनिश स्टेज ऑलरेडी फॉर्मेटिव स्टेज आम देकी आसले 21-22 वर्ष पर्यंत अप टू फॉर्मेटिव स्टेज रे थाए हाड़ बढ़े मांस बढ़े शक्त हुए ब्रेन बढ़े सब बढ़ी चली थाए गोटे सर्टन एज 21-22-25 ये आसला स्ट्रक्चर से फ्रेम रे ही बॉडी रही जाए देन बॉडी स्टार्ट हुए मेंटेनेंस स्टेज मेंटेनेंस कौन ना जो बॉडीटा आमर अच्छी ताको हमें मेंटेन करा मेंटेनेंस स्टेज रे कार्बोहाइड्रेट्र रोल किसी ना मैक्सिमम रोल हूँ प्रोटीन रो ओके कार्बोहाइड्रेट आम कौन देखूँ आपड़ सकाଳେ कौन कौन नौ डाएट रे आइदर रुटी परटा इज कार्बोहाइड्रेट दीपर भात नौ सफिसीयंट भात खाऊँ समस्ते एते अमाउंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट राति रे एगेन रुटी खाऊँ दैट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट जाऊँगी जो डायबिटीज हो जाऊँगी डॉक्टर मना करुच्चे आप भात न खाई रुटी खातु खाऊँ कि बेसी बिल्कुल फरक नहीं भात आ रुटी भितर कहीं या डिपेंड कर ग्लाइसेमिक इंडेक्स रुटीर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हूँ 59 भातर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हूँ 63 59 to 63 लगभग 3-4 यूनिट्र डिफरेन्स से कहीं आम वेट रुटी खाई वेट लूज कर माइंड सेट हो ना रुटी आम खाइला 2टा कि 3टा खाऊँ 3टा हेल्ले सफिसीयंट रुटी खाऊँ ता कंपेरिजन भात देखिले आम गोटे थाली अधा थाली अप्रोक्सीमेट खाऊँ जो मैंने बेसी भात खाऊँ तो से फरक तो निश्चित पड़ो रुटी ओजन ओजन आम करवा जदि 2टा रुटी आप खाऊँ 2टा रुटी ओजन जो भात ये खाइबे किसी फरक पड़ोनी से डायबिटीज हेल्ले भी किसी फरक पड़ोनी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आमको कमेवाई आमको कौन कर लो जीआई रो जहाँ अच्छी आम खाइबा तो एकदम प्लेन अटा जीआई 59 तो ताको आमको कमेवाई हेल्ले कौन हम ना 50% आप अटा रखिए जदि दीपर भी रुटी खाऊँ दीपर प्राय 3टा रुटी खाई दौरान ना कमे दिंतु 3टा रुटी किसी फरक पड़ना 2टा रुटी खातु गोटे रुटी खातु सब्जी बढ़े दिंतु जदि डालमा मुझे खाऊँ डालमा डबल कर दिंतु ता आगुरी सालाड किसी आउ एक्सट्रा खाई दिंतु रुटी गोटे कर दिंतु राइट जदि रुटी प्रति आम टेंडेन्सी अच्छी भात न खाइले बहुत लोक मुझे भात न खाइले मत निद हेनी पेट धक धक हुए भल फुलफिल लगे ना फुलफिल बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रे लगे ना दैट इज कॉल्ड सैटाइटी दैट इज ए प्रोसीजर मतलब आप खाई सारा पर फुलफिल लगवाटा यहाँ हूँ जब प्रोटीन बॉडी रे सफिसीयंट अच्छी तेरे फुलफिल हम मैंने सैटाइटी कंप्लीट है भाई लगे किंतु कार्बोहाइड्रेट जदि आपड़ जिते खाऊँ देखो कार्बोहाइड्रेट आप थाली भात खातु माछ तरकारी अच्छे चिकेन अच्छे मटन अच्छे थाली भात खातु भात खाई सारा पुणी लगे कौन टी खाइबी यहाँ आसेनी पेटरू आसे माइंड रु आम समस्ते ना माइंड रु खाती माइंड रु खाते आप निजे चिंता करना सकाल है कौन फिडिंग है सकाल है चा पीवा 6टा हो चा पी न 10टा हो चलो भात खाईदे 2टा हो लंच ब्रेक खाया पड़ो 4टा है पुणी चा चा सागर किसी स्नाक्स टे खाइबा तो राति आउ 10टा हो एमती तो आम आमको से अभ्यास रे पकई देइछंती जे टाइम अनुसार आम खाऊँ भोक बोली गोटे जिनस अच्छी हंग्रीनेस फील अच्छी जे भोक हेलानी जोर रे से कथाटा आम भूली जाउछंती केते जन मते कहले हंग्रीनेस फील करिकी तापर भात खाऊँ जे भोक हेला एबे मु खाइबी व्हाट एवर द टाइम मे बी होची ना 12टा हेला भात खाओ 4टा हेला चा पियो 7टा हो चा पीबुनी नहीं कि तो फील द हंगरनेस जिते पर्यटन पूरा पूरी भोक है ना जमा खाद्य खातु ना पूरा पूरी भोक है अर्थात आपड़ जहाँ खाई प्रिवियस मील रे सेटा हजम है कि ना कि अच्छी तो तापर आम जब ठुसुंट
ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଡାଇଜେସନ୍ ତ ହେବନି, ପଚିବ ଆନ୍ତ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାବିଟ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଫାଷ୍ଟ 10 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ଆମେ ଗଟ୍ ରିସେଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛେ। ଗଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଆପଣ ରିସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଗଟ୍ ବ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଗଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିସ୍ କହନ୍ତି, GBA। ଗଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିସ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବଡି ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଗଟ୍ ରିସେଟ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଗଟ୍ ରିସେଟ୍, ବଡି କ୍ଲିନଜିଂନେସ୍। ନା ଆମେ ହୋଲ୍ ଡେରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚେନାଚୁର ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦାନ୍ତକିଲି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୋସା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଏଣୁ ତେଣୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଇଦା ଖାଉଛନ୍ତି, ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରେ। ଓକେ, ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତଲବ କହିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଭାଷାରେ, ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ଚୁଲିରେ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ନୂଆ ଜାଳରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍, ଜଳିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସେଲ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମର ସେଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ। କାରଣ ଆମେ ପୁରା ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି, 10 ଟାଇପ୍ର ତା ଦେହରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍କୁ ନେଇକି, ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟିସ୍ୟୁଟା ହେଲା ଏକଦମ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ରେ ସେଲ୍କୁ ନେଇକି। ତ ସେଲ୍ ଭାତ ଡାଲି ମାଛ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝେ ନା, ସେଲ୍ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଲ୍କୁ ଦରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍, ମାକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସେଲ୍କୁ। ତ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଠି ମିଳିବନି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ମୋତେ 5 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦିଅ, 10 ଟଙ୍କାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦିଅ, ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଦିଅ, 20 ଟଙ୍କାର, ଏମିତି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତ ୟାର ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଯାହା ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି କିଣିକି, ତ ସେଇ ଫୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପିଓର କି? ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାତ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି? ନୋ। ଡାଲି ବିନା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛି? ନୋ। ଯେତିକି ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି? ନୋ। 100 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, IRDAର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 37 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା ମୁଁ 2024ର କଥା, 24 ନାହିଁ 21ରେ, 2021ର ଥିଲା ଯେ 100 ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ 37 ଗ୍ରାମ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଭଲରେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ 20 ଗ୍ରାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହୁଥିବ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍। ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ଇନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ିରେ ଥ୍ରୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ, ଇନହେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, 2 ଯେତିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତ ସବୁ ପିଓର ନୁହଁ। ତ ଇଏ ଡେବ୍ରିସେସ୍ ହେଇକି ସେଲ୍ରେ ପଡ଼ି ରହେ, ତାକୁ ସେଲ୍ ଡେବ୍ରିସ୍ କହନ୍ତି। ସେଲ୍ ଡେବ୍ରିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସେ ନା, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ 15,000 ଲାଖ୍। 15,000 ଲାଖ୍ ହେଲେ 1, 10, 100, 1000 ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ, ସେଠୁ 15,000 ସେତିକି ସେଲ୍ ଡେଥ୍ କରେ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ବଡ଼ିରେ, ଏବଂ 13,000 ସେଲ୍ ଜେନେରେସନ୍ ହୁଏ। ତ 15,000 ଲାଖ୍ ଡେଥ୍ କଲା, 13,000 ଲାଖ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଲା, ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା କେତେ? 2,00,000। ସେ 2,00,000 ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ କଲା, ତାର ସେଲ୍ ୱାଲ୍, ତାର ଅର୍ଗାନେଲ୍ ସବୁ ସେଠି ପଡ଼ିକି ରହେ। এইটা ହେଲା ସେଲ୍ ଡେବ୍ରିସ୍। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍। ସେଲ୍ ଡେବ୍ରିସ୍ ଇନଫ୍ଲେମେସନ୍ କରେ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆପଣ ଯେତିକି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ିରେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରେ। ଆଉ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କ'ଣ କରେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କରେ। ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ କଜେସ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଟ୍ କଜେସ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ୟୋର୍ ବଡ଼ି। ଭୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଧରିକି ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପଣ ଯଦି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି। ଆଉ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ କ'ଣ ନା, ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବଡ଼ିକି ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ କଜେସ୍ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ବଡ଼ି। ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଯେତେ ହାଇ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ସବୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ବା ଝଡ଼ିଯିବ, ଆଖି କମ୍ ଦେଖାଯିବ, 40-45 ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ନର୍ମାଲି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଟାଣି ହେଇଯାନ୍ତି, 50-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଭଲ ଦେଖାଉଥିବ, ଚୁଟି କଳା ଥିବ, ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ, ସ୍କିନ୍ ସବୁ ଟାଇଟ୍ ଥିବ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ପଡ଼ିଥିବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଇନ୍ ନେଚର୍। ତାମାନେ ଇଏ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍କୁ ଦବାଏ। ସବୁଠୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଆମର ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଲା ହଳଦୀ। ତ ସବୁଦିନ ହଳଦୀ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ନୋ ଇସ୍ୟୁ, ବଢ଼ିଆ ଇନଫ୍ଲାମେଟରି କାମ କରେ।
ସେଥିପାଇଁ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଫରେନ୍ରେ ଦେଖିବେ ହଳଦୀର ରେସିପି ଫେସିପି ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଫରେନ୍ରେ ହଳଦୀ କେହି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ରେସନ୍। ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନେ ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ ହଳଦୀ ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ କ୍ଲିନଜିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ପଟ ପଢ଼ଉଛି। ତା'ର ବେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣ ହଳଦୀ, ଲେମ୍ବୁ ନହେଲେ ଏନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମସଲା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ମସଲା ଅଛି ଜିରା, ସੌମ୍ଫ, କାଳା ଜିରା, ଜୁଆଣି ସବୁର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଲିନଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ କରିକି ପାଣି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଖାଇ ହେବ ମାନେ ମୁଁ ତ ଚାଲିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ତାପରେ ଜାମୁକୋଳି ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼େ ଆଇଁଷିଣିଆ ଫୁଲ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପେରିୱିଙ୍କିଲ୍ କହନ୍ତି, ତା'ର ପତ୍ର ଯାହା ପତ୍ର ଖାଇ ହେବ ମୁଁ ଆଣେ ତାକୁ ଛେଚିଦିଏ। ଛେଚିକି ତା ଦେହରେ ଅଦା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାପତି, ଗୁଡ଼ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଲେଖା ପିଏ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ କରେ ନା, ଯେଉଁଦିନଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ମାସକୁ 2-3 ଥର ଏ ପ୍ରୋସିଜିଓରଟା ଚାଲେ। ତ ଯିଏ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଶିକି ପିଉ। ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଲରେଡ଼ି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ମିନିମମ୍ 7 ଡେଜ୍ରୁ 5 ଡେଜ୍ ଆପଣ ଶାଗ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଶାଗକୁ ପୁରା ସିଝେଇକି କୁତକୁତା କରିକି ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଆନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟିମ୍ଡ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତୁ ଶାଗ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ କଞ୍ଚା? ଆଲୋଭେରା ଆଲୋଭେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆଲୋଭେରା ବେଶୀ ଖାଇ ହେବନି, ଚାମଚରେ ଏତିକି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବେ ତା ପଲ୍ପ, ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିକେ କରିଦେବେ, ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ଟିକେ ପକେଇ ଖାଇଦେବେ। ଆଲୋଭେରା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବି, ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ବି, ଆଉ ଗଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାର ୟୁଜ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଲୋଭେରା ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କେବଳ ଆଲୋଭେରାକୁ ଆମେ ମୁହଁରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କି ଝିଅମାନେ ଟିକେ ସ୍କିନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇକି ଲଗାନ୍ତି, ତ ଆଲୋଭେରାକୁ ଆପଣ ଖାଏ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରୀନ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବୁଷ୍ଟ ହେବ। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଖାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ ନ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ରାତିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିରେ ବିଲକୁଲ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରୁଟି ନ ଖାଇଲେ ହେବନି, ଟାଇମ୍କୁ ଇଆଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 6ଟା-7ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଆଗେ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିର ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଯାହା ରୋଷେଇ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ 7ଟା କି 8ଟା ପରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଡ଼୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଥିବ ସବୁ ଡାଇଜେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲା ବୁଲା ରୋଷେଇବାସରେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଉପରେ ଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଆହୁରି ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ କାମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଶୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ତା'ର କାମ କରିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ କରୁଛି ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ହେଉନି। ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଲେସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ସେଠି ବିଲକୁଲ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ି ଶୋଉଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ କାମ କରୁଛି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ କାମ କରୁଛି ମାନେ ବ୍ରେନ୍ କାମ କରୁଛି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ। ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ସବୁ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନଜପ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଉଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରପର୍ ରେଷ୍ଟ। ଓକେ। ଯଦି ୱେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ରାତିର ଖାଇବାଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି 7ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ରୁଟି ଖାଇବାର ଏକଦମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗୋଟେରେ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି। ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ପୁରା ପୁଳେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ କାଟିକି ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟିମ୍ଡ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ମିଲ୍ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ 1/4 ରଖନ୍ତୁ। 1/4 ମତଲବ ଦ୍ୱିପହରେ କେବଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ମତଲବ ଖାଲି ଭାତ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ ଏବଂ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସବୁ ଏନର୍ଜି ସାରିଦିଏ। ମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ତାଳ ଫୋଟକା ଫୁଟେଇଲେ ହଠାତ୍ କିନା ଫୁଟିଗଲା, ସବୁ ଏନର୍ଜି ମାଇନସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଭାତ ବା ରୁଟି କରେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କ'ଣ, ଧୀରେ 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 ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଧରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ। ମାଣ୍ଡିଆ, ଯଅ, ବାଜରା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଦେଖିବେ, ଆମାଜନ୍ କି ଏନି ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ମିଲେଟ୍ସ ଆସୁଛି। ସବୁ ମିଲେଟ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କିଣିକି, ଯେତିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ କିଣିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିହେବ।
ସବୁବେଳେ ଫୁଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସପେରିमेଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରାଇंडिंग କରିକି ତାର ମିକ୍ସड ରୋଟି ବନାନ୍ତୁ। 50% ଅଟା ରଖିବେ, ଆଉ 20-30% ମାଣ୍ଡିଆ, ଆଉ 20-30% ଆପଣ ବେସନ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି, ବାଜରାର ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଅଲଗା ବି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କସୁରୀ ମେଥି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କଳା ଜିରା, ଜୁଆଣି ମିଶାଇକି ବଢ଼ିଆ ରୁଟି କରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହରେ ବି। ବାକି ସବଜି ବହୁତ ସାରା ଖାଆନ୍ତୁ। 25% ମତଲବ ଆପଣ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଅଧାରୁ କମେଇ ଦେବେ ଆହୁରି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଡବଲ୍ କରିଦେବେ ସବଜି ଆଉ ଇଏ ପାର୍ଟଟା, ତ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ୍ର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଥାନ୍ତେ ତେବେ ଭୋଜି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ ଗିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିବା, ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବା, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋମାକ୍ କହୁଛି ଆଉ ଖାଉ ବୋଲି, ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ସାଇଜ୍ ହେଲା ମୋ ହାତ ମୁଠା, ଏଇ ମୁଠାଟା ଜେଡ଼ିକିଟିଏ, ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ସେଡ଼ିକିଟିଏ, ବଟ୍ ବେଲୁନ୍ ଲାଇକ୍ର ଟ୍ରେସେବୁଲ୍, ଯେମିତି ଜିନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇଯାଏ। ବସ୍ ଆମେ କେତେ ଠୁସିକି ପୁରଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଏତେ ଭାତ, ମାଛ 2 ପିସ୍ ବା ଭଜା, ସେ ପାଣି ନାଇଁ। ତାର ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋମାକ୍ଟା ଯେହେତୁ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ବି କରିପାରୁଛେ, ସେମିତି ଆମେ ତିଆରି ଅଛନ୍ତି। 1/2 ଖାଦ୍ୟ, ତାପର 1/2 ପାଣି, ତାପର 1/2 ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏୟାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ଆରାମସେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି ପୁରା ଠୁସୁଛନ୍ତି ତଣ୍ଟିଯାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ନିଜର ଏଇ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜିଭକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତେଲ ଭାଜି ନହେଲେ ହେବନି, ଆଜି ରବିବାର, ଆଜି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୋସା ଫମୋସା ଖାଇବା, ଟିକେ ରୋଲ୍ ଟିକେ ଖାଇବା, ସବୁ କ୍ରିଏଟିଂ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ବଡ଼ି। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ସଖ୍ତ ଜରୁରତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଫ୍ଟର 40 ପରେ ବଡ଼ିରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଏତେ ଜରୁରତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। 10-20% ଜରୁରତ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସେତିକି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, 10,000 ମଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ ତ ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। କାରଣ ବଡ଼ିରୁ ଆପଣ ଝାଳ ବାହାରୁନି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମସଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି, ମସଲ୍ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, ବଡ଼ି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି, ମୋବିଲିଟି ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଝାଳ ବାହାରୁନି। ଝାଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଷ୍ଟ 10,000 steps ପର୍ ଡେ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 1 month କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସକାଳଟା ବିଲକୁଲ କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ରରେ। ଦ୍ୱିପହରେ କେବଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବଢ଼େଇବେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା କହିଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ସ୍କିନ୍ ଝୁଲିଯିବା, ଆଖିକି ଦେଖା ନଯିବା, ଏ ବ୍ରିଟିଲ୍ ନେଲ୍ସ, ନଖ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଏଇଠୁ ଚମଡ଼ା ଉଠିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲ୍ୟାକ୍ରୁ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ 80% ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ରୋଗ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଡାଲିରୁ କେତେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇବେ? ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନେକର ମୋ ବଡ଼ି ୱେଟ୍ ହେଉଛି 60 kg, ମୋତେ ଦିନକୁ 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର। 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ 600 ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଗ ଦରକାର ହେବ। 600 ଗ୍ରାମ ଯଦି ମୁଗ ଖାଇବେ 60 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ। ତ 600 ଗ୍ରାମ ମୁଗ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଖାଇପାରିବେ? ଅଧା କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଖାଇପାରିବେ? 500-600 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ଥରରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଜଣରେ ଖାଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଆପଣ 40 ପରେ ରୋଗିଣା ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଜଗାର ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? 40 ପରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ବଡ଼ିରେ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଯଦି ଟଙ୍କା 2-3 ହଜାରର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ବଡ଼ିକି ସମୟ ଦେଇକି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, କି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, କି ଦୌଡ଼ା ଧାପଡ଼ା ହେଉ, କି ଟିକେ ଜିମ୍ ଯିବା ହେଉ, ଜୁମ୍ବା ହେଉ, କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ରୋଜଗାରର 50% ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେବାଟା ଥୟ। ତ ବେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟ ୟର୍ ବଡ଼ି। ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ବଡ଼ିରେ। ନିଜ ବଡ଼ି ଶରୀର ଥିଲେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି। ନହେଲେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଘର କରିଥିବେ, ଘର 3 ମହଲା, ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଥିବ ଘର, ବଟ୍ ସେ ଘରକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ନଥିବେ ଦୁନିଆରେ। ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଥିବେ। ସେମିତି କେହି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବଟ୍
ସେଗୁଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ବଡ଼ିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ି ଶରୀର ଅଛି କେତେ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ସବୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥରେ ପଡ଼ିଲେ କେତେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ ଲୁଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆରାମସେ ଲୁଜ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଓଭରନାଇଟ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା କମିଲା ନାହିଁ, 3 ମାସ ହେଇଗଲା କମିଲା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ୱେଟ୍ କମିବ ତାପରେ ଏତେ କମିବ ନାହିଁ। ରେଟ୍ ତା'ର ସ୍ଲୋ ଆସିଯିବ। ତ କେବଳ ସେ ୱେଟ୍ଟା କମୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ଗିର୍ଥ ବି ମାପନ୍ତୁ, ପେଟ ପାଖଟା ବି ମାପିବେ, ହିପ୍ଟା ମାପିବେ। ତାକୁ ବେଲି ଆଉ ହିପ୍ ରେସିଓ କୁହନ୍ତୁ, BH ରେସିଓ, ବେଲି ହିପ୍ ରେସିଓ। ବେଲି ହିପ୍ ରେସିଓ କମୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଜର୍ଣ୍ଣିଂ, ମୋର ବେଲି ଗୋଲେଇ କେତେ ଥିଲା ଫିତାରେ, ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଟେଲରିଂ ଫିତାରେ, ସେଇଟା ଦେଖିବେ। ଆଉ ହିପ୍ର ରେସିଓ ଦେଖିବେ। ବେଲି ହିପ୍ ରେସିଓ ଯଦି କମୁଛି ତାମାନେ କମୁଛି। ତ ଦୁଇଟା ମାନେ 1ରେ ଓଜନରେ, 2ରେ ବେଲି ହିପ୍ ରେସିଓରେ। ଏ ଦୁଇଟାକ ମାପିକି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟେ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଏ ମାସରେ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି, ସେ ମାସରେ ସେତିକି କରିବାର ଅଛି। ଏ ମାସରେ ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳେ କି 7ଟା ବେଳେ ଖାଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ ରାତି 10ଟା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହେଇପାରୁନି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ 9ଟାକୁ ଆଣିବେ, 9ଟାରୁ 8ଟାକୁ ଆଣିବେ। ମୁଁ ଏବେ 2025ରୁ ମୁଁ ଏବେ 7ଟାରୁ ଖାଉଛି। 7ଟା 5-10 ହେଲା ବେଳେ ଖାଇଦେଉଛି, କାମ ଶେଷ। ତାପରେ 8ଟା 8:30 ବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। 10,000 କିଲୋମିଟର 10,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାହେଲେ ବି 2.5 ୟା 3 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 4,000 ଷ୍ଟେପ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ଏଭ୍ରିଡେ 4,000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଇଭିନିଂରେ, ସକାଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 100% ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଚେୟାରରେ ବସିକି ରହିଲେ ଜଙ୍ଘ ପର୍ସନ୍ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ହିପ୍ ପର୍ସନ୍ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଗୋଡ଼ଟା ସିଧା ଉଠେଇ ହେବନି। ତ ଯେଉଁଠି ବସିବାର ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ୁଛି, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନିଜର ପୋଜିସନ୍। ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ଚେୟାରଟେ ପକାନ୍ତୁ, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମଝିରେ 1 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ବସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ଟୁଇଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ୍ରିକୋଣାସନ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡର ମୁଭମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି, ସେଇଟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆରାମ ଲାଗିବ। ତ ସବୁବେଳେ ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ବସିକି କାମ କରିବାର ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ବସନ୍ତୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯଦି ବସିକି ପଢ଼େଇବେ 45 ମିନିଟ୍ 3-4ଟା କ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ଥାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ହେବ, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି, କ'ଣ ପାଦ ମାନେ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ତ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ କେବେ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଉଠିକି ଟିକେ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ବଡ଼ିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତୁ। ମତଲବ ପାଣି ନିଜେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆଣିକି ପିଅନ୍ତୁ, ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଫ୍ଟ। ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୋସନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବଡ଼ିଟା ଫିଟ୍ ରହିବ। ଓକେ, ବାକି ଆମେ କଥା ହେବା ପର୍ସନାଲି। ତ 20-23 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିକି ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ।